ആവശ്യമുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ പണിതെടുക്കുവാൻ പണിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക തലങ്ങളിൽ പണിതെടുക്കുവാൻ പണിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് പാപനാശം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളാക്കി തീർക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, പണിയെടുക്കുന്നത്? 4 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പണിയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ആദ്യം പണിയാൻ തുടങ്ങുന്നവർ. അടുത്തത് പണിയാൻ കഴിയുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തെ പണിതെടുക്കുക. நமக்கு ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். ஆதியாகமம் புஸ்தகம், உற்பத்தி புஸ்தகம் 6ஆம் அத்தியாயம் 13-14 வாக்கியம். ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 13-14 வசனங்கள். அப்பொழுது தேவன் நோவாவை நோக்கி, மாம்சமான யாவரின் முடிவும் எனக்கு முன்பாக வந்தது, அவர்களாலே பூமி கொடுமையினால் நிறைந்தது, நான் அவர்களை பூமியோடும் கூட அழித்து போடுவேன். நீ கொப்பே மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு, அந்த பேழையிலே அறைகளை உண்டு பண்ணி அதை உள்ளும் புறம்புமாக கீழ் பூசு. വായിക്കപ്പെട്ടതായ വേദഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ நாம் வாசித்த வேத வசனத்தின் அதனுடைய கருத்திலிருந்து ഒരു ഹെഡിങ് ഞാൻ തരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இன்னைக்கு அதற்கு ஒரு தலைப்பு நான் வைக்க விரும்புகிறேன். ദൈവിക പദ്ധതികളെ പണിതെടുക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമാണ്. தேவனுடைய திட்டத்தை செய்து நிறைவேற்றுகிறவர்கள் தேவனுக்கு தேவை. വെറും പണിക്കാരെ അല്ല വേണ്ടത്, வெறும் வேலைக்காக வேலை செய்கிறவர்கள் அல்ல, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ പണിതെടുക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയും ആഗ്രഹവും ഉള്ളവരെ. அதாவது தேவனுடைய திட்டத்தை வல்லமை செயல்படுத்துகிறவர்கள் தேவை. ഈ കാലഘട്ടം, இந்த காலகட்டத்தில் ഒരു അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തോട് യോജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് കാണാം. ஒரு கடைசி காலகட்டத்திலே நம்ம இருக்கிறோம் என்று ஆண்டவர் சாட்சி சொல்ல. கடைசி காலகட்டம். ഈ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളതായ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? இந்த கடைசி காலகட்டத்துடைய ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் என்னவென்றால், അനീതി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. அநீதி அக்கிரமங்கள் நிறைந்திருக்கிற ஒரு காலமா இருக்கிறது. അഴിമതി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായ அக்கிரமம் மிகுந்திருக்கிற காலம். அக்கிரமங்கள் மிகுந்திருக்கிறது. കുടുംബങ്ങളുടെ തകർച്ച അധികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. കുടുംബങ്ങളിലും പിരിവിനകൾ അധികമായി இருக்கிற കാലഘട്ടமா இருக்கிறது. എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഒരു നിരാശ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടം. എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഒരു അവനമ്പിക്കை நிறைந்து കാണപ്പെടുகிறது. ദൈവ ഭയം മനുഷ്യരിൽ ഇല്ലാത്തതായ ഒരു കാലഘട്ടം. தேவன் மேலுள்ள பயம் இன்றைக்கு மனுஷனுக்கு இல்லாத ஒரு காலமா இருக்கிறது. സൊസൈറ്റിയിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും. இங்கே இருக்கிற சமுதாயம் கூட, പള്ളികളിൽ സഭകളിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും. சபைகளிலும் அந்த விஷயங்கள் தான். നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും അത് കാണാൻ സാധിക്കും. நம்முடைய குடும்பங்களில் கூட இதே நிலைகள் தான் நீடித்திருக்கிறது. രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളിൽ അത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. அரசியல்களில் கூட இப்படித்தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു നല്ല കാലം വേണം. எல்லாரும் மனதிலே நினைப்பது நமக்கு நல்ல ஒரு காரியம் நடக்க வேண்டும் என்று. നല്ല ഒരു ലീഡറിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. நல்ல விதத்தில் ஒரு வளர்ச்சிகள் வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். സഭകളിൽ അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു പാസ്റ്ററിനെ വേണം. சபைகளிலே கூட இன்னைக்கு நினைக்கிறார்கள் நல்ல ஒரு போதகர் வேண்டும் என்று. രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളിൽ നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ വേണം. அரசியல் தலைவர்களிலே நல்ல ஒரு அரசியல்வாதி வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். ഓർഗനൈസേഷന്റെ അവരുടെ ആഗ്രഹം നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് വേണം. ஸ்தாபனங்களில் கூட நல்ல தலைவர்கள் வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ஆனால் இந்த காலகட்டத்திலே இப்படிப்பட்ட நன்மைகள் கடினம். എവിടെ നോക്കിയാലും അനീതി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. எந்த இடத்திலே நாம் பார்த்தாலும் அநீதி நிறைந்து, അവിശ്വസ്തതകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. அங்கே வந்து உபத்திரவங்களும் நிறைந்து காணப்படுகிறது. തകർച്ചകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. தோல்விகள் காணப்படுகிறது. നിരാശ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. அவநம்பிக்கைகள் நிறைந்திருக்கிறது. ഇതെവിടെ ഒരു പരിഹാരം കിട്ടുമെന്ന് ആളുകൾ
ചിന്തിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. இந்த காரியத்திற்கு எங்கே ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் என்று ஜனங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇതിനൊരു ഉത്തരവുണ്ട്. இந்த இடத்திற்கு ஒரு விடுதலையும் பதிலும் கிடைப்பது ஒரே ஒரு இடத்தில் தான். അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രം. அது இயேசு கிறிஸ்துவில் மட்டுமே தான் கிடைக்கும். ഈ ഭൂലോകത്തിൽ ഒരു സാമുദായിക നേതാവും ഇല്ല, ഒരു നല്ല ലീഡർ. இந்த உலகத்திலே பூலோகத்திலே சமுதாயத்திலே எந்தவித இடத்திலும் நல்ல தலைவர்கள் இல்லை. ഈ രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളിൽ ഇല്ല നല്ലൊരു ലീഡർ. அரசியலிலே கூட நல்ல தலைவர்கள் இல்லை. കുടുംബങ്ങളിൽ നാഥൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു നാഥന്റെ പര്യാപ്തത എവിടെയുണ്ട്? குடும்பங்களிலே கூட குடும்ப தலைவர்கள் நஷ்டப்படுகிற காலத்தில் நம்ம வாழுகிறோம். ഒരൊറ്റ ഉത്തരം മാത്രം. உச்ச நேரங்களிலே യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം ചെയ്തെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. He is the better person. இயேசு கிறிஸ்துவால் மட்டும்தான் இந்த மாற்றத்தை செய்ய முடியும். Hallelujah. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை அதனால் യേശുവിന് പണിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. இயேசுவுக்கு வேலைக்காரர்கள் தேவை. ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങൾ പണിതെടുക്കുവാൻ പണിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே நல்ல வளர்ச்சியை பெற்றெடுப்பதற்கான வேலைக்காரர்கள் தேவை. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ പണിതെടുക്കുവാൻ പണിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. நல்ல படிப்பு துறையிலே சிறந்து விளங்குவதற்கு வேலைக்காரர்கள் தேவை. സാമ്പത്തിക തലങ്ങളിൽ പണിതെടുക്കുവാൻ പണിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. பொருளாதார ரீதியாக வளர்த்தி எடுப்பதற்கு நல்ல வேலைக்காரர்கள் தேவை. ഇന്ന് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് പാപനാശം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളാക്കി തീർക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. தமிழ்நாட்டில் இந்த பாபநாசம் என்று சொல்லுகிற கிராமத்திலும் கர்த்தருக்காய் நிற்கிற வேலைக்காரரை தெரிந்தெடுக்க கர்த்தருக்கு வேலைக்காரர்கள் தேவை. എന്താണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, പണിയെടുക്കുന്നത്? என்ன வேலையை நாம் செய்ய வேண்டும்? 4 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പണിയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 4 விதமான காரியங்களை நம்ம செய்ய வேண்டும். ഒന്ന്, നിന്റെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ജീവിതം. ஒன்று, நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്റെ ജീവിതം പണിതെടുക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில வேலை செய்தெடுக்க இயேசு விரும்புகிறார். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായി പണിയെടുക്കും ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தனிப்பட்ட விதத்திலே அவர்கள் வேலை செய்து வளர்ந்தெடுப்பது அவசியமாயிருக்கிறது. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ദൈവദാസന്മാരാണെങ്കിൽ இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் ஊழியக்காரர்களா இருந்தால் മറ്റുള്ളവരെ പണിതെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ്. மற்றவர்களை வேலை வாங்குவதற்கு நமக்கு நல்ல விருப்பம் உண்டு. അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കമാണ്. அவர்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கு நமக்கு விருப்பம். അവന് വേണ്ടി ആത്മീയ തലങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ അവരെ ഒരുക്കമാണ്. இவர்களுக்காக ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்ய நம்ம ஆயத்தப்படுத்துவோம். എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ആദ്യം പണിയാൻ തുടങ്ങുന്നവർ. ஆனால் பரிசுத்தாவியானவர் சொல்லுகிறார், முதலாவது நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தி காட்டுங்கள். ആദ്യം നിന്നെ പണിതെടുക്കുക. உங்களுடைய வேலையை நீங்கள் உங்களை செய்தெடுங்கள். യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ഉപമ പറയുകയാണ്. ஆண்டவராய் இயேசு ஒரு உவமையை சொல்றார். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 37-ാം വാക്യത്തില് அதனுடைய 37வது வசனம் കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉപമയാണ്. ஆண்டவர் மிகவும் முக்கியமாய் சொல்ற ஒரு உவமை. ഈ കാലഘട്ടം നോഹയുടെ കാലഘട്ടം പോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു. இந்த காலகட்டம் வியாதியஸ்தர்கள் நிறைந்த ஒரு காலமாய் காணப்படுகிறது. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? அங்கே நோவாவுடைய காலத்தில் என்ன நடந்தது? അനീതി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. அநீதிகள் நிறைந்திருந்தது. യാതൊരു തരത്തിലുള്ളതായ പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം. யாருக்கும் எந்த விதமான நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை. ദൈവഭയം പാടെ മാറിയതായ ഒരു കാലഘട്ടം. தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாத காலமாயிருந்தது. യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, இயேசு சொல்லுகிறார், ഈ കാലഘട്ടത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ആ നോഹയുടെ കാലഘട്ടം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന്. இந்த காலத்தை நம்ம பார்க்கும்போது நோவாவுடைய காலத்தில் நடந்தது போலதான் நடக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. നോഹയുടെ കാലം പോലെ ഒരു കാലം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. நோவாவுடைய காலத்தில் நடந்தது போல ஒரு காலம் வந்திருக்கிறது. അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் ദൈവത്തിന് ഒരു മനുഷ്യനിൽ പ്രസാദം തോന്നി. தேவனுக்கு ஒரு மனிதன் மேல் ஒரு நம்பிக்கை அபிப்பிராயம் தோன்றி. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രസാദം തോന്നിയതാണ് ഈ സക്കറിയ
be a pastor. ஆமென். தேவனுடைய மனதிலே தோன்றி இருக்கிற ஒரு காரியம் தான் இங்கே நிற்கிற கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர். പ്രസാദം തോന്നിയതായ വ്യക്തിയോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, இந்த இரக்கம் தோன்றின நபரோடு இயேசு சொல்லுகிறார், "ഓക്കേ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രസാദം വന്നിരിക്കുന്നു. யோவா, எனக்கு உண்மையில் ஒரு இரக்கம் வந்திருக்கிறது. എന്നാൽ നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നോക്കുമ്പോൾ ஆனால் உனக்கு சுற்றிலும் இருக்கிற நபர்களை பார்க்கும்போது ദൈവഭയം ഇല്ലാത്തതായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. தெய்வ பயம் இல்லாத மக்களாய் ஒரு கூட்டம் சுற்றி திரிகிறார்கள். അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. அந்த கூட்டத்துக்கு இடையில் இருந்துதான் நான் உன்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறேன். പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് ദൈവം പറയുക. ஆனால் எப்படியும் இதை என்னால் முன்னாலே கொண்டு போக முடியாது என்று அவர் நினைக்கிறார். ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ടാവണമെന്ന് ദൈവം പറയുക. ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டாக போகிறது. ഈ ലോകം ഞാൻ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറയുക. இந்த உலகத்தை நான் அழிக்க போறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ഒരു ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുക. ஒரு பெரிய ஜல பிரளயம் வரப்போகிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். പക്ഷേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ஆனால் ஒரு காரியத்தை நீ செய்ய வேண்டும். നീ ഒരു പെട്ടകം പണിയണം. நீ ஒரு பேழையை உருவாக்கு. പെട്ടകം പണിയാൻ തയ്യാറാണോ? ஒரு பேழையை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? എന്താണ് ഈ പെട്ടകം? இது என்ன பேழை? പെട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ പ്രതീകമാണ്. பேழை என்று சொல்வது ரட்சிப்பின் ஒரு காரியம். ഹല്ലേലൂയ. രക്ഷിക്കുന്നതല്ല, രക്ഷയുടെ പ്രതീകമാണ്. ரட்சிப்புடையதல்ல, அது நமக்குடைய பாதுகாப்பு. It's a sign of salvation. அது ரட்சிப்புடைய ஒரு பாதுகாப்பு அடையாளம். ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ആർക്ക്. அதுதான் அந்த பேழை. അത് പണിയാനാ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. பேழையை உருவாக்க தான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ചിലർക്കൊക്കെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ നിനക്ക് രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. சிலருடைய வாழ்க்கையில அந்த ரட்சிப்பு வருவதற்கு முன்னாலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில ரட்சிப்பை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ലഭിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ளாதவர் யாராയാലും எந்த கூட்டத்திலும் உண்டுണ്ടാവും. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയുടെ ആഹ്വാനം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. നിന്നെയും ക്ഷണിക്കുക. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மகா பெரிய விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பு இன்றைக்கும் அது ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. പെട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയാണ്. இந்த பேழை என்று சொல்வது ஒரு ரட்சிப்பு. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പെട്ടകം ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. அது மட்டுமல்ல, இந்த பேழை வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு கூட. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പെട്ടകം പണിയാൻ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല, അതിനകത്തൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. பேழையை உருவாக்க சொன்னது சும்மா இல்ல, அதுல ஒரு காரியம் உண்டு. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഈ പെട്ടകം. வாழ்க்கையில ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായ ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ പണി. நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் தடைப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கு இந்த ஆராதனை உங்களுக்கு ஒரு விடுதலையின் ஆராதனையாக. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ്. அது உங்களுக்கு கர்த்தர் தருகிற ஒரு பொக்கிஷம். അപ്പോ ഈ പെട്ടകം രക്ഷയാണ്. இது ஒரு ரட்சிப்பு. ഈ പെട്ടകം ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. இது ஒரு எதிர்பார்ப்பு. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പെട്ടകം നിനക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വമാണ്. அது மட்டுமல்ல, இது ஒரு சுகம் தருகிற வாழ்க்கை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. உங்களை பாதுகாக்கிற ஒரு விஷயம். ആപത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ஆபத்திலிருந்து உங்களை காப்பாற்றுகிறது. പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. நெருக்கடியிலிருந்து உங்களை பாதுகாக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സാമു ഏബ്രഹാമിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്. இன்றைக்கு சாபாபுரம் பாஸ்டருடைய பிரசங்கம் கேட்க மட்டும் வரல நீங்க. നിന്നെ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഉറച്ച് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുവാൻ നമുക്ക് സമയമെടുത്തേ. ഹല്ലേലൂയ. தேவன் உண்டு. ஆமென், 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 ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് ശക്തി പകരുന്ന, உங்களுக்கு വല്ലമേ നിനക്ക് ബലം പകരുന്ന பலன் தருகிற, ഒരു കരുതൽ നിനക്കുണ്ട്. உங்களுக்கு எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம். ഏലിയാവ് ആഹാരവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ വലയുന്ന സമയത്ത് ஆகாரமும் தண்ணியும் இல்லாத பொழுது எலியாவுக்கு നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു മുതൽക്കാലമാണിത്. அவனுக்காக கருதுகிற ஒரு கர்த்தர் உண்டு என்பதை அங்கே வெளிப்படுத்துகிறார். വേദോത്സവം പറയുന്നത് 120 വർഷം താൻ പ്രസംഗിച്ചു. அவர் 120 வருஷம் நோவா பிரசங்கம் பண்ணினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വലിയ റിസൾട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. அங்க பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒன்றும் நடக்கல. നീ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க பிரசங்கம் பண்ணா போதும். റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാനാണ്. அதுல result ஒரு கர்த்தர். ഹല്ലേലൂയ. அறுவடை பண்ணுறது. റിസൾട്ട് തരുന്നത് ദൈവമാണ്. அறுவடை தருவது கர்த்தர். നീ നിന്റെ ജോലി ചെയ്യേ. நீங்க உங்க வேலையை செய்யுங்க. നീ ഒരു പണിക്കാരനാ. நீங்க ஒரு வேலையாள். ഞാൻ പണിയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞെങ്കിൽ நீங்க வேலை செய்ய ரெடி என்று சொன்னா പ്രസംഗിക്ക. நீங்க பிரசங்கம் பண்ணுங்க. മാനസാന്തരത്തിന്റെ പ്രസംഗം പ്രസംഗം. மனம் திரும்ப
3000 അല്ലെങ്കിൽ അറൗണ്ട് 5000 വർഷത്തോളം പഴക്കമായി ഈ മാനസാന്തരത്തിന്റെ സന്ദേശം. இந்த மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற பிரசங்கம் 3000 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாலே சொல்லப்படுகிறது. അന്ന് പ്രസംഗിച്ച അതേ പ്രസംഗം அன்னைக்கு சொன்ன அதே பிரசங்கம் தான் യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, നമ്മളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കുക. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற பிரசங்கம் பண்ணுங்க. ഒന്നും പ്രസംഗിക്കണ്ട, வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். മാനസാന്തരപ്പെടുവീ, மனம் திரும்புதலுக்கேற்றது തിരിച്ചു വരുവീ, திரும்பி வாருங்கள், ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവീ. தேவனோடு நீங்கள் திரும்பி வாருங்கள். അതായിരിക്കണം നിന്റെ പ്രസംഗം. அதுதான் இந்த நோவாவுடைய பிரசங்கம். ഒന്നാമത്തെ പണി, ஒன்றாவது வேலை, വ്യക്തതയുള്ളതായ ഒരു അറിവ് നമ്മുടെ ദർശനത്തെ കുറിച്ചുണ്ടാവണം. நம்முடைய தரிசனத்தை குறித்த ஒரு சரியான திட்டமிடுதல் அவசியம். அவசியம். ஆமென். ദർശനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. தேவனிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்வது தரிசனம். ஹல்லேலூயா. അതിനു മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, அதற்கு முன்பே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടാവും. தேவனை குறித்து நமக்கு ஒரு வெளிப்பாடு இருக்க வேண்டும். ഒരു പേജ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എഴുതുമായിരിക്കും. ஒரு பேஜில் நீங்க ஒரு பக்கம் அழகா எல்லாரும் எழுதுவீங்க, அது மேல எழுதுவீங்க. എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ஆனால் நான் ஒரு காரியத்தை கேட்கிறேன். നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ദൈവം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്? நீங்கள் தேவன் என்று என்ன நினைக்கிறீங்க? ആരാണ് ഈ ദൈവം? யாரு இந்த தெய்வம்? നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും ദൈവം ദൈവമേ ദൈവമേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു. நம்ம எல்லா நாட்கள் ஆண்டவரை கூப்பிடுறோம், தெய்வமே தெய்வமே தெய்வமே. ஹல்லேலூயா. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം. அந்த தேவன் என்று சொல்லுவது அவர் கண்டிப்பான தெய்வம். ഹല്ലേലൂയ. സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനാണ് സ്തോത്രം. அவர் படைப்பின் தேவனாய் இருக்கிறபடியால் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம். അപ്പോൾ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം. படைத்தவர் என்று சொன்னால் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர். അതാണ് ഞാൻ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. அவரைத்தான் நான் தேவன் என்று சொல்லுகிறேன். കാരണം എന്റെ ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാവണം. என்னுடைய தேவனுக்கு உருவாக்க முடியும் என்றால் அவருக்கு ஜீவன் வேண்டும். പിതാവിനെ തേടി പോകണ്ട, നീ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടതാണെങ്കിൽ அப்படியே പിതാവിന്റെ സ്നേഹം. நாம பிதாவை தேடி போன்ற அவசியம் இல்லை. இயேசுவை கண்டவன் பிதாவுடைய அன்பை அங்கே வெளிப்படுத்த സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവിനായി സ്തോത്രം. அந்த அன்புள்ள பிதாவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോ പിതാക്കന്മാർ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളോ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുകളോ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവാം. உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில சில நேரம் உங்க தகப்பன் உங்க இடத்துல கோபப்படலாம், உங்க அம்மா கோபப்படலாம், யாராவது உங்க வாழ்க்கையில உங்க இடத்துல கோபப்படுகிறவங்களாய் காணப்படலாம். ആ പിതാവിന്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തുലനം ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ അളക്കരുത്. அந்த தகப்பன் உங்களை நேசித்தது உதாசீனம் பண்ணுற அளவுல பரலோகத்தின் தேவனை நீங்க யாரும் அளக்க கூடாது. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ തന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ എന്റെ പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നിയതാ നീ നിന്നോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത. நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனா இயேசுவை இந்த உலகத்துக்கு தந்தி நமக்காக ரத்தம் சிந்தி அவர் மீட்டு நம்மை மீட்டார் அல்லவா, அதுதான் பெரிய ஸ்நேகம். അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇരുട്ടിൽ കിടന്നിടത്തൊന്നും ഇപ്പൊ പ്രകാശത്തിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ஆகவேதான் இருளில் இருந்த நாம் வெளிச்சத்துக்கு நேராய் வந்திருக்கிறோம். സ്നേഹം என்ன അன்பு, അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഡിഫൈൻ ഒന്നും തരാൻ എനിക്കിപ്പോ കഴിയില്ല. நம்ம அதை குறித்து பெரிய ஒரு விளக்கங்கள் வேண்டாம். ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ. நம்ம சில நேரம் அதை தீர்மானித்தால் நடக்கும் சில விஷயம். പക്ഷെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയും, ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லுகிறேன். നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന உங்களை நேசிக்கிற ஒரு பரலோக தகப்பன். ஆமென். ஆமென். വേദനിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ മാർഗോട് ചേർത്ത്. உங்களுக்கு வேதனை உண்டாகும் போது மார்போடு சேர்த்து அழைக்கிற ഒരപ്പനെയും ഒരമ്മയേക്കാൾ ഉപരിയായി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, தகப்பனையும் தாயையும் விட மேலாக நம்மை நேசிக்கிற ஒரு தகப்பனாக இயேசு. നീ തനിയെ പോകുമ്പോൾ നിന്നോട് കൂടെ നടന്നു വരുന്ന പിതാവിന്റെ സ്നേഹം. நீங்கள் தனிமையாய் இருக்கும் போது, தனிமையாய் போகும்போது உங்களோட துணையாய் வருகிற ஒரு பிதாவுடைய அன்பு. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അവിശ്വസ്തത. இந்த உலகத்திலே எல்லாருக்கும் பிரச்சனை உண்டு. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേച്ച് വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി ആളുകൾ. ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு
மாற்று கருத்தை செய்கிறவங்க நிறைய பேர் உண்டு. പക്ഷേ എന്റെ ദൈവം പറയുന്നു, ஆனால் கர்த்தர் நம்முடைய தேவன் சொல்லுகிறார், ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും മാറ്റി പറയത്തില്ല. நான் சொன்னதை மாற்றி ஒருபோதும் செய்ய மாட்டேன். ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം. உங்களை நான் நேசிப்பது அப்படிப்பட்ட அன்பு. ആ കൂരിരുളിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നു പോയാലും ഞാൻ നിന്നെ അനാഥരായി വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் என்று சொல்லுகிறார். അതാണ് പിതാവിന്റെ വിശ്വസ്തത. அதுதான் தகப்பனுடைய அன்பு. ദൈവിക പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ தேவனுடைய திட்டத்தின்படி ஒரு வேலையை துவங்கும் போது അത് വ്യക്തിപരമായതാണെങ്കിലും அது மற்ற விஷயம் தனிப்பட்டமானாலும் കുടുംബപരമാണെങ്കിലും குடும்பமாயிருந்தாலும் ആ ചർച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്, சபையின் காரியமா இருந்தாலும் ഒരു പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ ஒரு வேலை தொடங்கும் போது ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകും. அதிலே நம்ம வெற்றியோடு கூட செயல்பட முடியும். വേദപുസ്തകത്തിൽ നെഹമ്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. நெகேமியா என்று சொல்லுகிற ஒரு மனிதன் ആ இருக்கிறார். നെഹമ്യാവ് ആലയത്തിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വേദനയോടെ അത് ദൈവിക ദർശനത്താൽ പണി തുടങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചു. அலங்கம் இடிந்து கிடப்பதை பார்த்து கொண்டு அவன் வேதனையோடு வேலை செய்ய வேண்டும் என்று தேவனிடத்திலே திட்டமிட்டு ஜெபிக்கிறான். അതിനെതിരെ ഒത്തിരി ഒറ്റപ്പെടുത്തലും ഒത്തിരി നിന്നയും പഴയും ആളുകൾ ചേർത്തി. அதற்கு எதிராக அவரை தனிமைப்படுத்துவதற்காக ஒரு கூட்டம் உருவாക്കി. എന്റെ ദൈവമാണ് ഇതെന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ என்னுடைய தேவன் இந்த காரியத்தை ஏற்படுத்தினது உண்டாக ഹല്ലേലൂയ, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം പൗലോസ് പറയുക, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே ഇത് ഞങ്ങൾ പണിയും. നെഹമ്യാവ് പറയുക. இன்னும் நாங்கள் செய்வோம். ஆமென் ஆமென் ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകും, தனிமைப்படுத்துதல் உருவாகும், നിരാശ ഉണ്ടാകും, அவநம்பிக்கைகள் உருவாகும், നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളും. நம்மை ஒதுக்குகிற தனிமைப்படுத்துகிற அனுபவம் உண்டாகும். കാരണം എന്താ? காரணம் என்ன? നീ ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി പണിയാൻ തുടങ്ങും. நாம் தேவனுடைய திட்டத்துல தொடங்கி இருப்பதனால എന്നോട് ചേർന്ന് ഏറ്റു പറയുക, எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க, അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ அவருடைய தழும்புகளால், அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். அவருடைய தழும்புகளால் ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാട്ട് நம்ம தைரியமா இந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும். കൈ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ, கையை இப்படி தைரியமா இப்படி முறுக்கி பிடிங்க. ഇതെന്നോടുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ്. சொல்லுங்க, எனக்குள்ள വാഗ്ദത്തം, ഇതെനിക്കുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ്. எனக்குள்ள വാഗ്ദത്തം. എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, இது என்னுடைய பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அல்ல, എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ. எனக்குள்ள വാഗ്ദത്തം. അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാ அவருடைய தழும்புகளால் എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. எனக்கு சுகம், എനിക്ക് സൗഖ്യം. எனக்கு சுகம். നോവ ഒരു പെട്ടകം പണിയാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ആരംഭം. நோவா பேழை உருவாக்குவதற்கு தொடக்கம். കളിയാക്കലിന്റെ ശബ്ദമാ കേട്ട്. இங்க பரிகாசம் ஒன்று வந்தாச்சு. നീ ഇതെന്തോന്ന് പണിയുവാ? நீங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? என்ன செய்கிறாய்? ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഇതിന്റെ നീളം നോക്കിയാൽ இதனுடைய நீளத்தை பார்த்தால் 2.5-3 മൈൽ നീളം കാണും. இதுக்கு மைல் கணக்குல 2-3 மைல் தூரம் இருக்கு. അപ്പൊ ഇത്രയും നീളത്തിലുള്ളതായ സാമഗ്രികളെല്ലാം കണ്ടോണ്ട് ഈ ചാട്ടി ചോദിക്കുക, இவ்வளவு நீளத்துக்குள்ள பொருட்கள் எல்லாம் இங்க ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்த்து இந்த சாக்கு கேட்கிறார், നീ ഇതെന്തോന്ന് പണിയുവാ? நோவா நீ என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறாய்? என்ன செய்கிறாய்? നോവ പറയാ, ഞാൻ പെട്ടകം പണി. நோவா சொல்றார், நான் பேழை உருவாக்குகிறேன். പെട്ടകം பேழையா? ഇട നിനക്ക് വട്ട. உனக்கு பைத்தியம். நோவாவுக்கு பைத்தியம். ஆமென். അത് പറയാൻ കാരണമാണ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പറയാൻ കാരണം பைத்தியம்னு சொல்றதுக்கு காரணம் உண்டு. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല മഴ. அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வாழ்நாள்ல மழைன்னா என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ഇതുവരെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. மழை இதுவரை பூமியில பெய்யவே இல்லை. അവര് കണ്ടിട്ടുമില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. அவர் அதை பார்த்ததும் இல்ல, கேட்டதும் இல்ல. അപ്പോ നിങ്ങളാണെങ്കിലും ആ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം പറയും. உங்களுக்கும் அந்த கேள்வி உருவாகும், எழும்பும். നീ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായ ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ പോവുക. உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க காணாத சில காரியத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு நடக்க போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുവരെ ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ, ഒരു പുതിയ അധ്യായം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോകുന്നു. இதுவரை காணாத காரியத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு தர போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, ஒரு கம்பீரமான வாழ்க்கை, നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில், നിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ உங்களுடைய மற்றவர்கள் பார்ப்பது നീ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത இதுவரை காணாத
ഒരു പുതിയ അധ്യായം, ഒരു പുതിയ കാര്യം നീ കാണാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் காண போகிறீர்கள். നോവ പറയുക മുന്നേ ചാക്കോച്ചൻ, நோவா சொல்றாரு, சாக்கோவே ദൈവം എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത്. அவர் சொல்றாரு, ஆண்டவர் எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിന്നോട് മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. ஆண்டவர் உங்களிடம் மட்டும் தனிப்பட்ட விதத்தில் பேசியிருப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. ദൈവം നിന്നോട് മാത്രം സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. உங்களிடத்தில் மட்டும்தான் அவர் பேசியிருப்பார். നിന്നോട് தனியாக മാത്രം നൽകി തന്ന ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്. உங்களோடு மட்டும் சொன்ன சில வாக்குத்தத்தம் உங்களுக்கு உண்டு. നിനക്കൊരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടെന്ന് ദൈവം നിന്നോട് മാത്രം സംസാരിച്ചു. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை உண்டு என்று ஆண்டவர்களோடு பேசுகிறார். അത് ചാണ്ടിയും ചാക്കോച്ചനും പറയുന്നത് പോലല്ല. அதை நம்முடைய பக்கத்து வீட்டுக்கார நண்பர்கள் சொல்வது போல அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവം എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത്, ஆண்டவர் எனக்கு வாக்கு பண்ணினார். നിന്ദകൾ വരുമ്പോ, நெருக்கடிகள் வரும்போது, ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ വരുമ്പോ, தனிமைப்படுதல் வரும்போது, നീ തനിയാകുമ്പോൾ, நீங்கள் தனிமையா இருக்கும்போது, നിരാശ വരുമ്പോൾ, உங்களுக்குள்ள ஒரு நிராசை வரும்போது, ഒറ്റ കാര്യമാണ് നിന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത്. மற்றவர்கள் அல்ல, கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்னார். ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ஆண்டவர் உங்களோடு சொல்லி இருக்கிறார். ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു. ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം? எத்தனை பேருக்கு இப்ப தைரியத்தோட சொல்ல എത്ര முடியும்? പേർക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം? எத்தனை பேர் தைரியத்தோட சொல்ல முடியும்? നെഞ്ചത്തടിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ, நெஞ்ச மேல அடிச்சிட்டு சொல்லுங்க, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞതാ. தேவன் என்னோடு சொன்னார். ദൈവം കള്ളം പറയത്തില്ല. தேவன் பொய் சொல்வதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். പുറമോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം பின்னால பார்க்கிற ஒரு அனுபவம் നോഹയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നില്ല. நோவாக்கு வரவில்லை. ഈ കളിയാക്കലും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഒക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, ശരിയല്ലയോ? நம்மளை பரிகசிக்கும் போது, நிந்திக்கும் போது நம்ம சொல்லுவோம், இந்த இடம் நமக்கு சரியாகாது. ഓപ്പോസിഷൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ, எதிர்ப்புகள் வரும்போது நம்ம நிக்க மாட்டோம். നോഹയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല. நோவாவுக்கு அப்படி இல்லை. എന്താ കാരണം? காரணம் என்ன? ഇതിവൻ നേരിട്ട് കേട്ടതാണ്. நேரடியாய் தேவன் பேசினது. ஆமென். എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായെന്നറിയാം? எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சு? தேவன் நேரடியாய் பேசினார். ஆமென், 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 ஆமென். നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. நேரிட்டு தேவன் பேசினார். നീ എന്റെ പ്രിയ മകളാണെന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു. நீ என்னுடைய பிரிய மகள் என்று கர்த்தர் நேரிட்டு சொல்லுவார். നീ എന്റെ പ്രിയ മകനാണെന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. என்னுடைய நேச குமாரன் என்று கர்த்தர் நேரிட்டு சொல்லுவார். ஹல்லேலூயா. നോവ நோவா ക്വാളിഫൈ ആയിരുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ. அவர் படிப்புல முன்னேறின ஆள் அல்ல. ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് உலகத்துடைய அந்த திட்டத்துல നോവ நோவா ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല. தெரிந்தெடுத்த பெரிய ஆள் அல்ல. നീ താങ്കൾ ഇപ്പോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, நீங்கள் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிற ஊழியம், ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, தேவனுக்காக செய்து கொண்டிருக்கிற காரியம், ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് உலகத்தின் அந்த மதிப்புக்கு வைத்து നീ ക്വാളിഫൈ അല്ല. நம்ம தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. നിനക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തയാളാണ്. நம்ம இந்த காரியத்துக்கு உலகத்துல ஒரு டிகிரி நமக்கு தேவை. നീ വലിയ ഇന്റലിജന്റ് ഒന്നുമല്ല. நீங்க பெரிய அறிவாளிகள் ஒன்றும் இல்ல. നീ വലിയ കഴിവുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഒന്നുമല്ല. நீங்க பெரிய பட்டம் வாங்கின ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் ஒன்றும் இல்ல. നീ അൺക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാണ്. நாம் யார் என்று சொன்னால் ஒன்றுக்கும் உதவாதவர்கள், தகுதி ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ஒன்று கூட சொல்லுங்க. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, நாம் இப்பொழுது நீங்கள் செய்கிற ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, தேவனுக்கு வேண்டி செய்கிற காரியத்தில் നീ ക്വാളിഫൈ അല്ല ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച്. உலகத்திலே நீங்கள் தகுதியானவர்கள் அல்ல. പക്ഷേ ദൈവം ஆனால் தெய்வம் അൺക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. தகுதி இல்லாதவர்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென், ஆமென், ஆமென். വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. படிப்பறிவு இல்லாதவர்களை தெரிந்தெடுத்தார். കഴിവില്ലാത്തവരെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. அவர் திறமை இல்லாதவர்களை தெரிந்தெடுக்கிறார். ഒത്തിരി കഴിവുള്ളവർ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ, நல்ல திறமை உள்ளவர்கள் எல்லாம் இருக்கும்போது നിനക്കൊരു കഴിവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത. உங்களுக்கு ஒரு திறமையும் இல்லை என்பதுதான் உங்களுடைய நிலை. പത്രോസ് ചെയ്തത്, பேதுருவுக்கு അവൻ മീനെ പിടിക്കുന്നത് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. அவனுக்கு மீன் பிடிக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும். മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നത് അറിയത്തില്ല. மனுஷனை பிடிக்கிறது தெரியாது. കാരണം ദൈവം അവന് ക്വാളിഫൈ ആക്കി. தேவன் அவனை தகுதிப்படுத்தினார். Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമാണ് നിന്നെ ക്വാളിഫൈ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. உங்களை தகுதிப்படுத்துவது கர்த்தர். ஆமென் ஆமென் ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ മർമ്മം മനസ്സിലായത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. இப்போ உங்களுக்கு இந்த காரியம் ரகசியம் புரிஞ்சதுனால கர்த்தரை சோதரிக்கிறேன். ஆமென் ஆமென். ദൈവം ഏതൊരു വേദപുസ്തകത്തിലെ വീരന്മാരെ നോക്കിയാൽ நம்ம வேத புஸ்தகத்தில் உள்ள பக்தர்களை பார்த்தால் എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. எல்லா இடத்திலும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ക്വാളിഫൈ അല്ലാത്ത ആളുകളെയാണ് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത്. தகுதி இல்லாதவர்களை தான் கர்த்தர் உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഗോലിയാത്തിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് கோலியாத்தை கொல்லும்படியாக പടയും തോക്കും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളവര് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക. அங்க ஈட்டியும் துப்பாக்கி பல பொருளும் உள்ளவங்க எல்லாம் முன்னால நிக்கிறாங்க. അവനെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയത്തില്ലെന്നേ. அவர்களை கொண்டு ஒண்ணும் முடியாது. ക്വാളിഫൈ അല്ലാത്തതായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. எந்த தகுதியும் இல்லாத ஒரு மனிதன் இருக்கிறான். അവന്റെ പേര് ദാവീദ്. அவனுடைய பேர் தாவீது. അവനെ ആടിനെ മേച്ച് പരിചയമേ ഉള്ളൂ. அவனுக்கு ஆட மேய்த்த பழக்கம் மட்டும்தான் உண்டு. അവനെ ഈ മല്ലനെ വീഴ്ത്താൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. அந்த தாவீதை உயர்த்த தேவனால் முடிந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവം അവനെ ക്വാളിഫൈ ആക്കി. தேவன் அவனை தகுதிப்படுத்தினார். ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഗണത്തിൽ പെടും. இங்கே இருக்கிற நம்ம எல்லாரும் அதே நிலைதான். അൺക്വാളിഫൈഡ്, தகுதியற்றவர்கள், imperfect. ஒன்றுக்கும் முடியாதவர்கள். പക്ഷേ God qualifies you. ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். ദൈവം തിരിച്ചു മറിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. உங்களை கர்த்தர் மாற்றி அமைத்து செய்கிறவர். தெய்வம் மாற்றி. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ തൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை தொட்டு சொல்லுங்க. ദൈവം നിന്നെ തിരിച്ചു മറിക്കുന്നയാൾ. தேவன் உங்களை மறித்து திருப்பி போடுகிற தேவன். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. തിരിച്ചു മറിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് உங்களை திருப்பி போடுகிற தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறீர்கள். ഇതുവരെ നീ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ இதுவரை நீங்கள் அனுபவித்திராத சூழ்நிலைகளில் നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം നിന്നെ തിരിച്ചു മറിക്കും. உங்களை உபயோகிக்கும்படி கர்த்தர் உங்களை திருப்பி போடுவார். വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? விசுவாசிக்கிறீர்களா? ഇതിനകത്തുള്ള വിശ്വാസം, உங்களுடைய விசுவாசம் വിശ്വാസം നമുക്ക് ശക്തി പകരട്ടെ. விசுவாசம் வல்லமையுள்ளதாயிருக்கிறது. ചിലതൊക്കെ മാറ്റിമറിയുന്ന ദിവസമാകട്ടെ. சிலதை இன்றைக்கு மாற்றி போடுகிற நாளாக. വെറുതെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. நீங்க சும்மா இங்க வரல. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ, പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. தேவனுடைய ஒரு திட்டம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ക്വാളിഫൈ അല്ല. இப்ப நீங்க செய்து கொண்டிருக்கிற காரியம் உலகம் உங்களை பார்க்கும்போது நீங்க தகுதியானவர்கள் அல்ல. പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളെ ക്വാളിഫൈ ആക്കി. ஆனால் தேவன் உங்களை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തിരിച്ചു മറിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ தேவன் നൽകി. திருப்பி போடுகிறார். திருப்பி போடுகிறவர். ദൈവം തിരിച്ചു മറിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ, தேவன் திருப்பி போடுகிற ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறார். തിരിച്ചു മറിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ, திருப்பி போடுகிற ஒரு ஊழியத்தை. ആത്മശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞു മുന്നേറുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ. பரிசுத்த ஆவியினால் முன்னேறுகிற ஒரு ஊழியம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഓ, ആത്മശക്തിയാൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതായി, பரிசுத்த ஆவியினால் நீங்க வல்லமை பெறுகிற ஊழியம். തിരിച്ചു മറിക്കുന്നതായ ഒരു ശുശ്രൂഷ, திருப்பி போடுகிற ஒரு ஊழியம். ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി. இதுவரை நீங்கள் பெற்றிராத ஒரு ஊழியம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാ எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம்.